हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना जो लैसन है वो है धुनी ते जी। धुनी की एक भाषा की लघुतम इकाई है। धुनी भाषा की की है सब तो छोटी इकाई है जिहड़ी कि साडे मनुखी उच्चारण अंगां राहीं पैदा हुंदी है। उच्चारण अंग साडे किहड़े हन? जिद्दां साडी जीभ हो गई, बुल हो गई, कां हो गया, साडा कंठ हो गया, साडा तालुआ हो गया, कि जिहड़ी मनुखी उच्चारण अंगां राहीं पैदा कीती जांदी है। धुनी अपनी बनतर करके, धुनी अपनी की है बनतर करके दूजे नालों निखेड़ी जा सकती है। धुनी एक की अपनी मौखिक इकाई है। धुनी साडे की है मूँह राहीं पैदा हुंदी है। सो आपां गल करदे हां अखंडी धुनियां बारे। अखंडी धुनियां की हुंदियां हन? अखंडी धुनियां उन्हां धुनियां नूं कहा जांदा है जिहड़े कि शब्दां विच सुतंत्र तौर ते विचरण दे समर्थ हुंदियां हन। खंडी धुनियां उन्हां भाषा धुनियां नूं कहा जांदा है जिहड़ियां कि शब्दां विच सुतंत्र तौर ते विचरण दे समर्थ हुंदियां हन। इन्हां दा की है अखंड खंड करके विश्लेषण किया जा सकता है। इन्हां दे अलग अलग की है पार्ट किए जा सकते हैं। इस दे उल्ट आएगा आखंडी धुनियां। सो आपां गल करांगे आखंडी धुनियां। आखंडी धुनियां वो हुंदियां जिन्हां दे की है इन्हां दे की है अखंड खंड नहीं किए जा सकते। ये की है सुतंत्र तौर दे विचरण दे समर्थ नहीं हुंदियां। अखंडी धुनियां दे उल्ट आखंडी धुनियां नूं बोलां विच तोड़ विछोड़ के विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हां दे की है अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते। अखंडी धुनियां शब्द बोलां विच सुतंत्र तौर दे विचरण की समर्था नहीं रखदियां। ये हमेशा की है अखंडी धुनियां नाल मिल के ही अपना भाषाई कारज साकार करदियां हन। इसलिए अखंडी धुनियां नूं अखंडी धुनियां वो हन जिन्हां दा कि खंड खंड करके विश्लेषण नहीं किया जा सकता। सो आपां इन्हां दी अगे दो पार्ट हैं। हाँ जी, पंजाबी भाषा दीयां धुनियां खंडी धुनियां ते आखंडी धुनियां। खंडी धुनियां अगे हैं स्वर ते व्यंजन। जिहड़ियां आखंडी धुनियां वो हैगी नासकता, बल, संगम ते सुर। तुहानूं पहलां खंडी धुनियां ते आखंडी धुनियां बारे दस चुके हैं। हुण आपां करांगे कल्ला खंडी धुनियां दे अगे स्वर ते व्यंजन बारे। सो स्वर धुनियां उन्हां खंडी धुनियां नूं कहा जांदा है जिन्हां नूं बोलण समय साडे फेफड़िਆਂ विचों बाहर नूं निकलदी साह दी हवा बैरोक गति नाल मूँह विचों बाहर निकल जाती है। मतलब कि जो कि साडे फेफड़िਆਂ विचों आ रही हवा साडे मूँह पोल चों बिना रुकिया बाहर निकलती है। किसी थां ते की है रुकावट पैदा नहीं हुंदी। मूँह विचले बोल अंगां विच ना तां रुकावट अते ना कोई तंगी रगड़ जां शोह पैदा हुंदी है। वो किहड़ी धुनियां हुंदियां हन? स्वर धुनियां हुंदियां हन। पर स्वर धुनियां दे उच्चारण समय जीभ बुल अहम भूमिका जरूर निभाउंदियां हन। जिहड़ी स्वर धुनियां हन जो असीं इन्हां नूं बोलदे हां उस समय साडी की है जीभ ते बुल साडे की है अहम भूमिका निभाउंदे हन। इस तो अगे सो गल करांगे असीं व्यंजन धुनियां बारे। व्यंजन धुनियां की हुंदियां हन? स्वर धुनियां दे उल्ट हुंदियां हन। व्यंजन धुनियां उन्हां अखंडी धुनियां नूं कहा जांदा है जिन्हां दे उच्चारण जां बोलण समय साडे फेफड़िਆਂ विचों बाहर नूं निकलदी साह दी हवा मूँह पोल दे किसी ना किसी स्थान हिस्से ते रोकिया जाता है। ये रगड़ खा के बाहर निकलती है। सो व्यंजन धुनियां वो हुंदियां हन जिहड़ी कि साडे मूँह पोल च आ रही हवा किसी ना किसी थां ते रुकदी है। तो स्वर धुनियां च की साडे मूँह पोल च जिहड़ी आ रही है फेफड़िਆਂ दी हवा किसी भी थां ते नहीं रुकदी, बैरोक गति नाल बाहर नूं निकलदी है जी। सो स्टूडेंट आपां गल करांगे इस डायग्राम दी। ये स्वर धुनियां दो तरीके नाल चलदियां। एक हो गया स्थान मुताबक, एक हुंदा विधि मुताबक। ये स्थान मुताबक, एक हुंदा इधर हुंदा विधि मुताबक। ये हुंदा विधि मुताबक। ये हो गया अपने अगले स्वर। ये अपने की है तीन अगले स्वर। ये किहड़े ना पिछले स्वर। ये हुंदा की है विचकारले स्वर।
ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਰ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲ ਸਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵਰ ਗੋਲ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲ ਸਵਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆ ਗੋਲ ਸਵਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ, ਨੀਵੇਂ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹਨ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧ ਉੱਚੇ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ ਈ ਤੇ ਊ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਕੀ ਹੈ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਨੀਵੇਂ ਸਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ, ਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹਨ, ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਕੀ ਆਪਣੇ 7 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ 7 ਕੀ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਘੂ ਸਵਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਵਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈ ਤੇ ਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਈ ਤੇ ਊ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ? ਈ ਤੇ ਊ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ। ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚਾਰ ਸਵਰ ਕੀ ਹਨ? ਗੋਲ ਸਵਰ ਹਨ, ਤੇ 6 ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਗੋਲ ਸਵਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ? 6 ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਹਨ।